Jesus, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. യേശുപ്പ, നമ്മുടെ യേശു ഒരമ്മയുടെ വാത്സല്യം പോലെയാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഒരപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മല പോലെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ, നമ്മുടെ പ്രതികൂലം നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിന്നാലും അതിനെ ഒരുക്കി കളയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പാടിയത്. മലൈ പോലെ തുമ്പം എന സോലും പോത് அது பனி போல உருகிட செய்பவரே, கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொருந்து என்னை நினைப்பவரே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. மலை போல துன்பம் என சோலும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே, மலை போல துன்பம் என சோலும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே, கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொருந்து என்னை நினைப்பவரே, கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொருந்து என்னை நினைப்பவரே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் ஏசையா, தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் ஏசையா, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்கு யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, நீ போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீ போதும் என் வாழ்விலே, യേശുവേ നീർ പോതും എൻ വാഴ്വിലേ, യേശയ്യാ നീർ പോതും എൻ വാഴ്വിലേ. ബലവീന നേരം എൻ കൃപയുനക്ക് പോതും, ഉൻ ബലവീനത്തിൽ എൻപൻ തെരുവിൻ എൻ്റേരോ, ബലവീന നേരം എൻ കൃപയുനക്ക് പോതും, ഉൻ ബലവീനത്തിൽ என்பன் தெருவேன் என்றேன், நில போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே, நில போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே
ஏசையா நீர் போதுமே வாழ்விலே, நீர் போதுமென் வாழ்விலே, ஏசையா நீர் போதுமென் வாழ்விலே. ஓ தாய் போல தேற்றியும் தந்தை போல ஆற்றியும் தோள் மீது சுமந்திர எந்த ஏசையா. ஓ தாய் போல தேற்றியும் தந்தை போல ஆற்றியும் தோள் மீது சுமந்திர எந்த ஏசையா. ஓ உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே, ஏசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, ஏசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. ஆஹா ஹல்லேலூயா, ஆஹா ஹல்லேலூயா, ஆஹா ஹல்லேலூயா, ஆஹா ஹல்லேலூயா, ஆஹா நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம். ஓ நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம். ஓ நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. உண்மை வடிவே நீயாவா, உலகில் பிறப்பே நீயாவா, உண்மை வடிவே நீயாவா. நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளுகள் நாளல்ல, நீரில்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளாகுமா, நீரில்லாத நாளாகுமா, நீரில்லாத
வாழ்வாகுமா? எனது நிலவும் நீயாவா, எனது ஒளியும் நீயாவா, எனது நிலவும் நீயாவா, எனது ஒளியும் நீயாவா, எனது மீட்பும் நீயாவா, எனது உயர்வும் நீயாவா. ஓ எனது மீட்பும் நீயாவா, எனது உயர்வும் நீயாவா. நீரில்லாத நாள் வாழாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வே, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. Thank you, Jesus. Oh, Dabashakanam Dirisia Labas, Rictadali Vajanatali Shib. Oh, Jesus. Pranadane. നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്നു 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 രാജാവിന് മുകുതു 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 ലശിമനാം അവിടെ ബൽഗശിമനാം ദുരോജകൻസനീതരാമർഷകനസി ലഗജേ മസാമലാതിരാജകസിമനതന. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ആവരിക്കട്ടെ. ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറയപ്പെടട്ടെ. ഹൃദയത്തെ നിരാളത്തിൽ ആത്മശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടത്തക്കവണ്ണം രഹസ്യനിതരായിട്ടുണ്ട്. അവരെ ബലം പെരുവാൻ. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം, അത് അയച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്ന വചനമാണ്. ഇന്ന് ഇത് ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഈ ആലയത്തിനകത്ത് അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയാണ്. റെവലേഷനിൽ വായിക്കുന്നത് 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-8 എൻ്റെ വചനം കാത്തു എന്ന കാരണത്താൽ, നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും എൻ്റെ വചനം കാത്തു എന്ന കാരണത്താൽ ഞാനൊരു വാതിൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വചനം കാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കുന്ന ദൈവമോ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വചനമാണ് ഇത്. അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇത്. വിടുതലിൻ്റെ വചനമാണ് ഇത്. വിണ്ണിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് ഇത്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ നന്മകൾ തുറക്കുന്ന വീതിയാണ്. ഓ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്. കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നൊരു വേദഭാഗം ഇങ്ങനെ. ആമേൻ. 2 തീമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന് 8-ാമത്തെ വാക്യം. ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷം. ഈ ക്രിസ്തു അകത്ത് ജീവിക്കുക. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുക. കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മീഡിയയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് സുവിശേഷം? എന്തിനാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ? എന്തിനാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന? എന്തിനാണ് ആരാധന? എനിക്ക് തിരിച്ചവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്തിനാണ് ആഹാരം? എന്തിനാണ് കിടപ്പാടം? എന്തിനാണ് വസ്ത്രം? അതിനെല്ലാം ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് വസ്ത്രം, വിശപ്പ് മാറാനാണ് ആഹാരം, പാർക്കുവാനാണ് പാർപ്പിടം.
ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം. സമാധാനം, ശാന്തത, സ്വസ്ഥത, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യത, ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ് ഏതാ? ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഏതാ? ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന കട ഏതാ? ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുമോ? ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്ന എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുമെന്ന. ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകൾ കുടുംബ കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുക. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ദയവായിട്ട് ജഡ്ജി സാർ ഒന്ന് രണ്ടാക്കി തരണം, ഇവരെ ഒന്നാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ലോകം മുഴുവൻ ഓടിയതാ. അവസാനം ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ ഒരു രജിസ്ട്രാറാണ് ഇവരെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തത്. ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണ് ഇവരെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തത്. ഒരു സഭയിലെ പാസ്റ്റർ അവരെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തേ. ഒരു അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി അവരെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തേ. അവൻ ഒരു മോസ്കിലെ അവൻ അതിൻ്റെ മൗലവിയാണ് ഇവരെ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ പറയാണ് ജഡ്ജി ഞങ്ങളെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി തരണം. നിയമം. മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയില്ല, സമാധാനമില്ല, മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രശ്ന കലുഷിതമാണ് ലോകം. അതിനിടയിൽ നിന്റെ മനസ്സിന് അല്പാശ്വാസം തരുന്ന, നിന്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം തരുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഞാനിന്ന് ആരാധന നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയും. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുവിശേഷം എന്നുള്ള വിഷയമൊക്കെ പറയുന്നത് കൺവെൻഷനുകളിലാണ്. എന്നാൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ സുവിശേഷം, നിങ്ങൾ കേട്ട ഈ സുവിശേഷം, നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഈ സുവിശേഷം, അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് കൂടി പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധൈര്യം, ഒരു കൃപ, അതിനുള്ള ഒരു വലിയ സന്നദ്ധത, അതിനുള്ള ഒരു വലിയ കോളിംഗ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ഇതൊരു മിഷനറി ചർച്ച. ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും മിഷനറിമാരാണ്. സുവിശേഷം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷം എന്താണെന്നറിയണം. അത് എന്നെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യകൽപ്പനയാണ്. പോകുവിൻ, ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും. എന്താ സുവിശേഷം? നല്ല വാർത്ത. ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. മരിച്ചാൽ മതി, ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ അവര് ഇന്ന് രാത്രി ഈ കസേര, ഇന്ന് പകൽ ഈ കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷമാണ്. ജീവിതം മതി, ഇനി മുൻപോട്ട് പോകണ്ട, നാളെ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് സൂര്യനെ കാണണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചവർ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സുവിശേഷമാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ പറയട്ടെ, റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:16 സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാണ്. ഇത് ജ്ഞാനികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പോഷത്വമായി തോന്നിയേക്കാം, ലോകത്തിൽ അറിവുള്ളവർക്ക് പോഷത്വമായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം 21, 22, 23 വാക്യങ്ങളിൽ ആമേൻ, യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു, ആമേൻ, യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പോഷത്വമാണ്, അത് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോഷത്വത്താൽ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ സമാധാനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമിടയാക്കി. അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കി. ഇത് ദൈവശക്തിയാണ്. സുവിശേഷത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവർ വേണ്ട. അത് ഒത്തിരി ശക്തത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴല്ല സുവിശേഷം ശക്തിയാകുന്നത്. പ്രസംഗകർക്ക് ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങളുണ്ട്, പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശൈലിയുണ്ട്. ആമേൻ. സുവിശേഷ പ്രസംഗർ ചിലരുടെ ശബ്ദത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും, ഓരോരുത്തരുടെ ശൈലിയാണ്. എന്നാൽ ചിലരങ്ങനെയുള്ള ശാന്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട്.
ഇത് ശാന്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ശബ്ദമുയർത്തി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിൽ കുറച്ച് മൈക്കിനകത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിന് കുറച്ച് ഡിലേ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ, വില കൂടിയ മൈക്രോഫോണിലൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ വില കുറയുകയോ ഇതിൻ്റെ വില കൂടുകയോ ഇതിൻ്റെ ശക്തി കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രസംഗത്തിന്, ഈ സുവിശേഷത്തിന് ശക്തി പകരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ല, ഉച്ചഭാഷിണി അല്ല, ഇതിൻ്റെ ബോക്സുകളല്ല, ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ അല്ല. ദൈവശക്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് റോമ 1:16 സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാണ്, അത് മൈക്രോഫോണിന്റെ ശക്തിയല്ല. ആമേൻ. ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമാണ്. മർക്കോസ് 1:1, റോമാലേഖനം 15:19 വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ചെടുത്തു, പിന്നീട് വായിച്ചോ, പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത സുവിശേഷമില്ല. ആമേൻ. കുരിശില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത കുരിശും വ്യർത്ഥമാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഗലാത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ 6-ാം അധ്യായത്തിന് അവസാനം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൂശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല പ്രശംസിപ്പാനില്ല. അമ്മേ, എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ എൻ്റെ അഴകിലോ എൻ്റെ കഴിവിലോ അവൻ ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനില്ല. എൻ്റെ പ്രശംസ ക്രൂശിലാണ്. അതിന് കാരണം ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ്. പോകാം നമുക്ക്. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം 9-ാമത്തെ വാക്യം വയ്ക്കണം. ആമേൻ. ഇത് മനുഷ്യനാൽ ആമേൻ ഉൽപ്പാദിതമല്ല. ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു തീസിസ് അല്ല. ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിലെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെയാ. ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ്, ചാൾസ് ഡാർവിന് സിദ്ധാന്തം, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, ആസ്ട്രലോപിഥെക്കസ്, രാമാപിഥെക്കസ്, ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് തുടങ്ങിയ നട്ടല് നവരാത്രി ചിമ്പാൻസി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങ് പരിണമിച്ചാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് എന്ന വാദം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ്. മനുഷ്യന്റെ പുസ്തകമാണത്, മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളാണത്. ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ, മൂലധനം, വർഗ സമര സിദ്ധാന്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രം, മാക്സ് എംഗൽസ് തുടങ്ങിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പുസ്തകമാണ്, മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ ബൈബിൾ സുവിശേഷം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ്, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ്. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 20:24 ഇത് ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ്. എന്താ കൃപ? ഗ്രേസ്. അർഹതയില്ലാത്തിടത്ത് ഞാൻ അതിന് അർഹനല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അർഹതയില്ലാത്തിടത്ത് എന്നെ അർഹനാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവിക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മാധുര്യം. എഫെസ്യ ലേഖനം 6-15 വാക്യം, സമാധാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ സ്വർഗീയ മാലാഖമാർ പാടിയ പാട്ടേതാ? അത്യുന്നതകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഓൺലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്ന് രോഗികളാണോ, ക്ഷീണിതരാണോ, മാനസിക ഭാരത്തിലാണോ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സമാധാനം തരുന്ന വചനമാണ്, ശാന്തത തരുന്ന വചനമാണ്. സ്തോത്രം. ഇളകി മറിയുന്ന കടൽ പോലുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവനെ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വചനം. എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം, ഇത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം. The gospel related with the salvation. പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പിടിച്ച് കയറ്റുന്ന 40-ാം സങ്കീർത്തനം. പ്രാവചനിക ഭാഷയിൽ ദാവീദ് എഴുതി, ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു, അവനെങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു, എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു. അടുത്ത വാക്യം, നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും he pulled me from the bottomless pit, struggling mud hole. കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ കയറ്റി
ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ എന്നെ നിർത്തി. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിന് പുൽപിറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. പുൽപിറ്റ്. രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റേജുകൾക്ക് പുൽപിറ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല. മതങ്ങളുടെ സ്റ്റേജുകൾക്ക് പുൽപിറ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല. എന്നാൽ സുവിശേഷം പറയുന്ന സ്റ്റേജിന്, ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്റ്റേജിനാണ് പുൽപിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പുൽപിറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? The preachers, the herald or the proclamators of gospel, they are pulling the sinners from the bottomless pit. അഗാധമായ കുഴിയിൽ നിന്നും പാപികളെ വലിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് pulling the sinners from the pit. അതാണ് pulpit എന്ന വാക്ക്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ. സ്തോത്രം. 2 കൊരിന്ത്യർ 4 വാക്യത്തിൽ ഇത് തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം. ഇത് ദൈവ മഹത്വത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ ആരാധനയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ആരാധിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരിൽ ആരാധിച്ചോ. ഈ സുവിശേഷം എന്ന വാക്കിന്ന് ഈ പകൽ ഈ ആരാധനയിൽ ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയതാണ് സുവിശേഷം. കൃപയുള്ളവർ ആരാധിച്ചോ. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയതാണ് ഈ സുവിശേഷം. എനിക്ക് ആരോഗ്യം തന്നതാണ് ഈ സുവിശേഷം. എനിക്ക് ആയുസ് തന്നതാണ് ഈ സുവിശേഷം. സന്തോഷമുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. എൻ്റെ അതേ അനുഭവമുള്ളവർ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയതാണ് ഈ സുവിശേഷം. ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഏതോ വെളിമ്പറമ്പിൽ ഏതോ പുറംപറമ്പിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നാരുടെ മകന്, ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവന്, അവൻ താന്തോന്നിയാണ്, അവനെ കൊള്ളത്തില്ല, അവന് ആ ജീവിതം അവൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകം എനിക്കെതിരായി ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ മോശമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, എൻ്റെ അഡ്രസ്സുകളെ മുഴുവൻ തിരുത്തി എനിക്ക് നല്ലൊരു അഡ്രസ്സ് തന്ന, എനിക്കൊരു പേര് തന്ന, എന്നെ ബഹുമാനിച്ച, എന്നെ മാനിച്ച ഈ സുവിശേഷത്തെ എത്ര ഉയർത്തിയാലും പോരാ, എത്ര ഉയർത്തി പറഞ്ഞാലും പോരാ. ഇന്ന് വിടിരിക്കുന്നവർ എത്ര പേർ പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നന്മയാക്കിയത് സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നന്നാക്കിയത് സുവിശേഷമാണ്. ഇന്ന് ഈ ആരാധന ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, എനിക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബത്തെ തന്ന സുവിശേഷമാണ്, എനിക്ക് നല്ല മാതൃകയുള്ള മക്കളെ തന്ന സുവിശേഷമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും, ആരെങ്കിലും എന്നെ അറിയുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം സുവിശേഷമാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം സുവിശേഷമാണ്. എൻ്റെ അറിവ് സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ അഴക് സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ ആരോഗ്യം സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ ആയുസ് സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ വാക്കുകൾ സുവിശേഷമാണ്, എൻ്റെ ശബ്ദം സുവിശേഷമാണ്. സുവിശേഷമാണ് എൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇന്ന് ഈ ആരാധന വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചോ. സുവിശേഷം എന്നെ മാറ്റിയെന്ന് പറയാൻ സന്തോഷമുള്ളവർ എനിക്കെന്തെങ്കിലുമുണ്ട്, എനിക്കെന്തെങ്കിലും മാന്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇനി ആരെങ്കിലും അറിയുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം സുവിശേഷമാണ്. അതിന് കാരണം സുവിശേഷമാണ്. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ എടുത്തെൻ്റെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, ഇതെൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ്റെ പ്രേമലേഖനമാണ്. ഈ സുവിശേഷത്തെ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നു. ലോകത്തെ പ്രണയിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുക. കൈമുഷ്ടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഹൃദയത്തിനകത്ത് സപ്തസാഗരങ്ങളും 7 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും സൗരയൂഥവും പർവ്വതങ്ങളും താഴ്വരകളും പൂക്കളും പൂവാടികളും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവനാണ് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആരാ? അവൻ ബൈബിളിനെയും ബൈബിൾ വചനങ്ങളെയും വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും പ്രവചനങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഈ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും അത് നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന നന്മകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവനാണ് സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കുന്നവൻ. നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനോടാണ് പ്രണയം? അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ വലിച്ചടുപ്പിക്കും.
പ്രണയമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആരോടെങ്കിലും എന്തിനോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയമുണ്ടോ, അത് നിങ്ങളെ വിടില്ല, നിങ്ങൾ അതിനെ വിട്ടാലും. പ്രണയം അഗാധവും തീവ്രവും അളവില്ലാത്തതുമായ പ്രേമമാണ് പ്രണയം. മൂളിപ്പാട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിയും വാക്കിനേക്കാൾ പ്രഭയുള്ള, വാക്കിനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ള ജ്യോതി പോലുള്ള മൗനങ്ങളും വാചാലമാകുന്നത് പ്രണയത്തിൻ്റെ ആരാമത്തിലെ പനിനീർ പുഷ്പങ്ങൾ പോലെയാണ്. ഞാനും പ്രണയിച്ചു. കെ എബ്രഹാം എന്ന ഞാൻ സുവിശേഷത്തെ ഞാൻ പ്രണയിച്ചു. ഒത്തിരി അശുഭ വർത്തമാനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ, ഒത്തിരി അപമാനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ, തുടർക്കഥകൾ പോലെ ഒത്തിരി വേദനകളും അപവാദങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ അപവാദങ്ങളെക്കാൾ, അപമാനങ്ങളെക്കാൾ, വേദനയേക്കാൾ അത്യുച്ചത്തിൽ ശ്രോതാവിൻ്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ പതിയത്തക്കവണ്ണം എൻ്റെ അതരത്തിലൂടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ശക്തിയോടെ വിളമ്പുവാൻ എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ ഒരു സുഖകരമായ ആത്മമാരി പോലെ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെയ്തിറങ്ങത്തക്കവണ്ണം തന്ന സുവിശേഷത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവന് തുല്യം പ്രണയിച്ചു. ആവശ്യക്കാരൻ്റെ മുൻപിൽ വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് എത്തിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം. ആരുമില്ലാത്തവൻ അഭയമാണ്, അത് അഭയം ദൈവമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം. ലോകത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സങ്കലനം ദൈവവചനത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാക്കി അവൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ക്ലാസ് മുറിയിൽ ക്രിസ്തു സന്ദേശങ്ങളായി അതാത് സ്ഥലത്ത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷകന്റെ പ്രണയം. പ്രണയിക്കുന്നവർ പറയുന്ന കുറേ ഭാഷകൾ നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉറക്കം വരില്ല, നിന്നോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉറക്കം വരില്ല, എത്ര നാളായി നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തോടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേദപുസ്തകം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല, എനിക്ക് സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല, എനിക്ക് സുവിശേഷം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല. അതാ പ്രണയം. ദൈവവചനത്തെ പ്രണയിക്കാൻ, എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കാൻ, എന്നിൽ ഞാൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കിയ സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കാൻ, എൻ്റെ കൂടെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ വാക്കുകളുടെ ആഴങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളോടൊന്ന് സഞ്ചരിക്കുമോ? പൊള്ളുന്ന വേദനകൾക്കിടയിലും മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വിട്ടുപിരിയില്ല, ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം. സങ്കടങ്ങളുടെ മഞ്ഞുമല ഉരുകി അത് ഇല്ലാതാകുന്നത്, ആമേൻ, സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കുന്നവൻ കേൾവിക്കാരന്, ശ്രോതാവിന്, പ്രേക്ഷകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മർമ്മമാണ്. അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നതാണ്. വചനഘോഷണ വേദികളിൽ മഴയായി പീതിയിറങ്ങിയ സുവിശേഷം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ഒന്നുകൂടല്ല 1000 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും കെ എബ്രഹാം മടുപ്പ് വരില്ല. സുവിശേഷ പ്രസംഗ വേദികളിൽ ആത്മമഴയായി പെയ്തിറങ്ങിയ സുവിശേഷം അത് കേട്ടുകൊടുന്ന ശ്രോതാവിൻ്റെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ അകത്ത് അത് തീയായി കത്തിജ്വലിച്ചപ്പോൾ അത് സൗഖ്യമായി, അത് വിടുതലായി, അത് നന്മയായി, അത് അനുഗ്രഹമായി, അത് കണ്ണുനീർ ചാലുകളായി, ആത്മശോധനയുടെ മുൾമുനകളായി, ഇരുവാറ്റല മൂർച്ചയുള്ള ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന വാളായി, വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവരിൽ മാനസാന്തരമുണ്ടാക്കി അവരെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രണയിതാക്കളായി മാറ്റിയതാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗവേദികൾ. ആമേൻ. ആരവങ്ങളിലൂടെ ആരംഭിച്ച് ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൊടിമുടി കയറിയിറങ്ങുന്ന വേദശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് ഒത്തിരിയുണ്ട്. അതൊന്നും തെറ്റല്ല, പറയട്ടെ, എഴുതട്ടെ, ബുക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് സൗമ്യമായ വാക്കുകളിലൂടെ യേശു നിന്നെ തൊടുന്നു, യേശു നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു,
യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. യേശു നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് തീയായി കത്തുന്നു. നിന്റെ കുടുംബത്തെ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ലളിതമായ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വശ്യമായ വാക്കുകൾ. ആ വശീകരണ ശക്തിയാണ് എന്നെ സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കാനിടയാക്കിയത്. ഹോശിയ 2:14. എന്നെ അവൻ വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചു. അത് തേനാണ്, അത് തേൻ കട്ടയാണ്, അത് വഴിയാണ്, അത് വെളിച്ചമാണ്, അത് പാറിയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികയാണ്, ഇരുവയറ്റിലെ മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ്, അത് പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സദ്യമഞ്ജുകളെ വേർപിടിക്കുവരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ്, അത് ചിന്തനകളെ ഭാവനങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതാണ്. ഈ സുവിശേഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. മത്തായി 4:23-11. ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 16:10. ഇത് സുവിശേഷകന്മാർ തലമുറ തലമുറയായി പ്രസംഗിച്ചു, പ്രവാചകന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു. ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഓരോ മിനിറ്റുകളിലും മുക്കിലും മൂലകളിലും ലോകത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളിലും അവൻ എവിടെ ചകഞ്ഞെടുത്താലും അവിടെയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കുണ്ട്. പല ആഘോഷങ്ങളും പല പെരുന്നാളുകളും പല ഉത്സവങ്ങളും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ചിലത് ഇന്ത്യ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ചിലത് കേരളത്തിൽ മാത്രം അറിയുമ്പോൾ, ഛത്തീസ്ഗഡിലും രാജസ്ഥാനിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ആഘോഷിക്കുന്ന ആഘോഷം കേരളത്തിലില്ല, കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന പലതും തമിഴ്നാട്ടിലില്ല, അമേരിക്കയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ചിലത് ഇന്ത്യയിലില്ല, ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന പലതും അമേരിക്ക കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ സകല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സകല കോണുകളിലും സകല ഗ്രാമങ്ങളിലും സകല പട്ടണങ്ങളിലും ലോകത്തിൻ്റെ സകല ദ്വീപുകളും അറിയുന്ന ഒരൊറ്റ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ക്രിസ്തുമസ്, അതാണ് യേശു ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത. ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. അതാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്? യെശയ്യാ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2, 3, 4, 5 വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, ആകാശമേ കേൾക്കുക, ഭൂമിയെ ചെവി തരിക, ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി, അവരോ എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നു. കാളതൻ്റെ ഉടയവനെ, കഴുതൻ്റെ യജമാനെ, പശുതൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടി അറിയുന്നു, എൻ്റെ ജനമോ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. പാപത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ, പാപത്തിൻ്റെ ചേറ്റുകണ്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത തലമുറ, അടിതൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു സൗഖ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന യെശയ്യാവ് അതിന് 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. വാ, നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം. നിന്റെ പാപം എത്ര കടുച്ചുവപ്പായിരുന്നാലും അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് സുവിശേഷം. പഴയ നിയമത്തിലെ 39 പുസ്തകങ്ങളിലെ സുവിശേഷ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകമാണെന്ന് പറയും. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര അധികം പ്രവചനങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമില്ല. അതിൻ്റെ 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു, നിത്യപിതാവ്, ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലാണ്. 17-14 പറഞ്ഞു, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും, ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇമ്മാനുവേൽ എന്നവന് പേർ വിളിക്കണം. യെശയ്യാ 11:1 പറഞ്ഞു, യിശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പുറപ്പെടും. അതിൻ്റെ 32:1 പറഞ്ഞു, ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും. യെശയ്യാ 53-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു, അവനെ തകർത്ത് കളയാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി.
പാപമോചനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് മുതൽ രാജാതിരാജാവായി വരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് വരെ അക്കമിട്ട് നിരത്തി എഴുതിയ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ വിസംഹരിക്കുന്നു. ഇത് കൊണ്ടുപോകൂ. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഭയിലെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളോടും പറയും, ചങ്കോടി ചേർത്ത് പിടി. ഇതെൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ്റെ പ്രേമലേഖനമാണെന്ന് പറ. ഈ സുവിശേഷം എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയതാന്ന് പറ. ഈ സുവിശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറ. ഈ സുവിശേഷം ഇത് അനേകരോട് പറയുവാനൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു പറ. ഇന്നു മുതൽ എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ ഈ സുവിശേഷം, എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ സുവിശേഷം, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയ ഈ സുവിശേഷം അനേകർക്ക് വിളമ്പുവാൻ ഞാനും ഈ സുവിശേഷത്തെ പ്രണയിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറ. സുവിശേഷത്തെ നീ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യു ആർ ലവിങ് ജീസസ്. നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം, ജീസസ്, ഐ ലവ് യു ജീസസ്, ഐ ലവ് യു, ഐ ലവ് യു ജീസസ്. ഞാൻ യേശുവെ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായി ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, സുഖ്യ പിതാവേ, ഗോസ്പൽ, ഗോ ആൻഡ് സ്പെൽ, പോയി പറയാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് തന്ന അന്ത്യകൽപ്പന ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുക മാത്രമല്ല, വി ആർ ലവിങ് ഗോസ്പൽ. ഞങ്ങളതിനെ പ്രണയിക്കുന്നു, ഞങ്ങളതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഊണിലും ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളിലും ഞങ്ങളുടെ ചങ്കോടി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ആ സുവിശേഷത്തെ. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളായി മാറട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.